عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سبق ہے وہ ہے جملہ، یعنی کہ مرکب، چاہے وہ مرکب ناقص ہو یا مرکب تام ہو. یعنی کہ ان الفاظ میں یہ کہوں کہ آج ہم انشاءاللہ سینٹنس کو سیکھیں گے، چاہے سینٹنس کمپلیٹ سینٹنس ہو یا انکمپلیٹ سینٹنس ہو، دونوں طرح کے سینٹنس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کی اسکرین پہ یہاں پہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث پاک لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. المسلم مسلمان ایک ہے، اس کے بارے میں ایک خبر دی جاتی ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی مسلمان کیا ہے، محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن یہی ہے. مسلمان المسلم مسلمان، من وہ ہے سلم المسلمون باقی مسلمان صحیح سالم رہے، من لسانی اس کی زبان سے، ویدی اور اس کے ہاتھ سے. تو یہ ہے ایک مسلمان کی تعریف، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ مجھے ایک چیز بتانی ہے، جہاں پہ یہاں پہ المسلم، مسلم جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے واحد مذکر اسم ہے، اور واحد مذکر کا اسم ہم نے دیکھا ہے، اور واحد مذکر کا اسم جو ہے اس کا اعراب تین حالتوں میں، جو تین حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، اور حالت جر میں دو زیر. اور جب وہ الف لام کے ساتھ آئے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. جیسے مسلمن، پہلے مسلمن، مسلمن، مسلمن تھا، تو اب الف لام آیا تو المسلم، المسلمہ، المسلمی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ المسلم حالہ یہ واحد مذکر ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ اسی طرح یہ اس میں دوسرا ایک اسم ہے مسلمون، ٹھیک ہے نا. جو مسلمون یہاں پہ ہیں، مسلمون یہ بھی ہے واحد، یہ جمع سالم مذکر، ٹھیک ہے نا. جمع سالم مذکر کا ہم نے اعراب دیکھا ہے، حالت رفع میں مسلمون، حالت نصب اور جر سے میں مسلمین، مسلم، یعنی کہ آواز سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. مسلمون حالت رفع، حالت نصب و جر مسلمین، تو یہاں پر بھی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم اعراب کو اب انشاءاللہ سینٹنس میں پہچانیں گے کون کس حالت میں ہے. تو آج کا جو سبق ہے وہ بالکل اسی طرح ہم جملے سیکھیں گے، یعنی کہ ایک اسم ہوگا، اس کے بارے میں ایک خبر ہوگی. جیسے مسلمان کے بارے میں وہ مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں، یعنی کہ جس کی ڈیفینیشن یہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان صحیح سالم محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک اسم ہے زید، زید ڈاکٹر ہے، زید طبیب، یہ آج ہم سیکھیں گے. یا بہت سارے جملے دیکھیں گے، جیسے عمر، عمر ٹیچر ہے، ٹھیک ہے نا. عمر کے بارے میں ایک خبر ہے، وہ ٹیچر ہے. یا زید سچا ہے، زید نیک ہے، زید بیٹھا ہوا ہے، زید کھڑا ہے. تو یہ چیزیں آج ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے کہ خبر، یعنی کہ ایک سینٹنس جیسے یہاں پہ ہے زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، زید قائم. تو اس طرح ہم سیکھیں گے کہ کس طرح بناتے، کیا بناتے، ٹھیک ہے نا. تو آج کا سبق تو شروع کرتے ہیں. ہم نے یہ جو آج تک جو پڑھا ہے، اسم کو ہم نے شروع کیا تھا. اسم کو جاننے کے لیے ہمیں جنس کو جاننا تھا، وہ ہم نے الحمدللہ سیکھا. عدد، اعراب اور وسعت. عدد سے مراد واحد تثنیہ جمع، اعراب سے حالت رفع نصب جر، اور وسعت سے مراد وسعت معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے نا. مفرد، معرفہ کی کچھ قسمیں آپ ان کو یاد رکھو. معرفہ جیسے علم ہم نے پڑھا، 7 قسم میں سے ہم نے 5 قسمیں پڑھی. علم ہم نے پڑھا. اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ ہے اسم اشارہ، ٹھیک ہے نا. تیسری اسم ضمیر، چوتھی اسم موصولہ، ٹھیک ہے نا. اور پانچویں معرب باللام، ٹھیک ہے نا. معرب باللام، یہ 5 قسمیں، اور 2 جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پہلے ہم نے مفرد دیکھا تھا، مفرد اسم. پھر آج ہم انشاءاللہ مرکب دیکھیں گے. جو بھی ہم نے آج تک پڑھا وہ مفرد ہی ہم نے پڑھا ہے. تو یہاں پر پھر وہ ذہن نشین کیجئے کہ پہلے ہم نے جب مفرد شروع کیا تھا بامانہ لفظ، بامانہ لفظ، کیونکہ بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے، قرآن پاک کے یعنی کہ لینگویج کو سیکھ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. بامانہ ہم نے اٹھایا. بامانہ لفظ جو ہے
اسم اس کی 3 قسمیں ہیں. بامانہ لفظ کا دوسرا نام بھی ہم نے وہاں پہ یاد رکھا تھا. بامانہ لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے. یعنی بامانہ لفظ کی قسمیں یا کلمے کی قسمیں ہیں. بامانہ لفظ یا کلمے دونوں ایک ہی ہیں. تو اس کی 3 قسمیں اسم فعل حرف. اور اسم کو ہم نے وعدہ کیا تھا وہاں پہ ہم یہ پورا گرامر جو ہے وہ 2 پارٹ میں پڑھیں گے, اسم اور فعل, ٹھیک ہے نا. ایک پارٹ میں اسم پڑھیں گے, دوسرے میں فعل اور حرف, کچھ اسم کے ساتھ پڑھیں گے کچھ فعل کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اس تو جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا جاننا ضروری تھا, وہ جنس, عدد, وسعت, اعراب. یہ ہم نے الحمدللہ الگ الگ یعنی کہ ڈیٹیل سے ہم نے ان کو جانا. اب اس کے بعد منصرف, یہاں پہ منصرف ہے. پھر ہم نے اعراب کے اعتبار سے اسما کی 2 قسمیں دیکھی. ایک ہے معرب, دوسرا ہے مبنی. معرب ہم نے دیکھا, معرب 98% اور مبنی صرف 2%. پھر معرب کی 2 قسمیں دیکھی ہم نے, منصرف اور غیر منصرف. اس میں ہم نے فرق بھی دیکھا, منصرف کسے کہتے ہیں, غیر منصرف کسے کہتے ہیں. تو منصرف معرب اسما جو 98 ہے اس میں سے منصرف ہم نے دیکھا 85% اور غیر منصرف جو ہے وہ ہے 13%, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے غیر منصرف کو جانا. جو غیر منصرف نہیں ہوگا وہ خود منصرف ہوگا. جیسے ہم نے جنس کے ٹاپک میں پڑھا تھا, جو مؤنث نہیں ہوگا وہ خود ہی مذکر ہوگا. منصرف اور غیر منصرف ہم نے وہاں پہ پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہے, وہ ہے مرکب, ٹھیک ہے نا. جو بھی آج تک ہم نے پڑھا وہ مفرد تھا, آج ہم انشاءاللہ مرکب پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو شروع کرتے ہیں والے ہیں. اب مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں تنہا کو, اور مرکب کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو, یعنی کہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب ہم کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اب مرکب دیکھیں, جیسے الفاظ کا مجموعہ یہاں پہ ہے مشکل کتاب, یہ الفاظ کا مجموعہ ہے, ٹھیک ہے نا, الفاظ کا مجموعہ ہے, اس کو مرکب کہیں گے. اب میں نے کہا پہلے ہی کہ مرکب 2 قسموں کا ہو سکتا ہے, یا تو مرکب ہوگا مرکب تام یا مرکب ناقص, جس کو ہم نے کمپلیٹ سینٹنس اور انکمپلیٹ سینٹنس کے طور پہ پڑھا تھا. یہاں پہ مشکل کتاب جو ہے, مشکل کتاب, ٹھیک ہے نا. مشکل کتاب دیکھو, اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں گے, یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے مگر پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو انکمپلیٹ سینٹنس ہے مشکل کتاب, ٹھیک ہے نا. تو یہ مرکب ہے مگر یعنی کہ اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو مرکب کی ایک مرکب ہے, ٹھیک ہے نا. ایک مرکب یہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہم دوسرا مرکب یہاں پہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک مرکب اور ایک مثال میں یہاں پہ دوں گا, جیسے زید کی کتاب. اب کوئی یہ کہے گا کہ مشکل کتاب, یہ تو 2 الفاظ ہیں, تو الفاظ کا مجموعہ 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو مگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو وہ مرکب ہے. مگر مرکب بھی یعنی کہ جس کو ابھی آپ اس طرح سمجھو کہ وہ یہ ہے سینٹنس مگر کمپلیٹ نہیں, انکمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ زید کی کتاب, یہ بھی انکمپلیٹ سینٹنس ہے, حالانکہ 3 الفاظ ہے, زید کی کتاب, ٹھیک ہے نا, 3 ہے مگر اس کے باوجود بھی انکمپلیٹ سینٹنس. اسی طرح ایک تو یہ, دوسرا جیسے یہ کتاب, کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب, کسی نے کسی کی طرف اشارہ کیا, یہ کتاب, یہ کمپلیٹ نہیں, یہ کتاب, یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. اسی طرح کتاب میں, ٹھیک, جیسے ہم کتاب میں یہاں پہ دیکھتے ہیں, کتاب میں یہ بھی کمپلیٹ نہیں. البتہ ایک لفظ ایک اور سینٹنس میں یہاں پہ لاؤں گا. اب دیکھیں, یہ کتاب ہے, ایک ہے اوپر ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا یہ کتاب اور یہ کتاب ہے. اس میں یہ فرق ہے کہ اوپر جو یہ کتاب یہاں ہم نے دیکھا, یہ کتاب وہ یہ کم سینٹنس تو تھا مگر انکمپلیٹ تھا, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب جو یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا, یہ کتاب یہ انکمپلیٹ سینٹنس تھا, اور یہ جو یہ کتاب ہے ہم نے دیکھا یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے, ٹھیک ہے نا. فرق ہے. تو انکمپلیٹ سینٹنس یہ سارے کے سارے ہیں, یہ والے, یہ سارے کے سارے, ایک منٹ, ہاں جی, یہ جو ہے نا یہ والے سارے کے سارے انکمپلیٹ سینٹنس ہے یہاں تک, ٹھیک ہے نا, یہاں تک انکمپلیٹ سینٹنس ہے. اور جو یہ کتاب ہے, یہ جو ہے نا یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے سامنے 2 قسم کے اسما آئیں گے, 2 قسم کے سینٹنس آئیں گے, ایک کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا انکمپلیٹ ہوگا. اور یہ بھی یہاں پہ بتاؤں, جیسے کوئی بھی زبان چاہے اردو ہو انگلش ہو, اس میں بھی اگر اس طرح کا کوئی سینٹنس آئے گا مشکل کتاب,
تو वहां पे आपको पता चलेगा कि एक इसम है मगर उसकी क्वालिटी बयान की जाती है, ठीक है ना, मुश्किल या आसान या अच्छा, ठीक है ना, इनकम्प्लीट है मगर उसमें एक क्वालिटी बयान की जाती है, ठीक है ना। दूसरा, तो वहां पर भी हर जबान में इसको क्या है, इनकम्प्लीट ही कहेंगे, ठीक है ना। जैसे जैद की किताब, यहां पर भी देखो कोई भी जबान हो उसमें जैद की किताब ये इनकम्प्लीट ही है मगर सेंटेंस है, ठीक है ना। जैद की किताब यानी कि यहाँ पे जैसे इसमें सिफत बयान की जाती है, तो इसको यहाँ पे अगर अरब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, इसको हम ग्रामर की इस्तिलाह में मुरक्कबी तौसीफी के तौर पे पढ़ेंगे, मुरक्कबी तौसीफी के तौर पे। तो एक हो गया मुरक्कबी तौसीफी। दूसरा यहाँ पे जैद की किताब, देखो जैद की किताब यहाँ पे एक किस्म की निस्बत दूसरे किस्म की तरफ की जाती है, जैसे किताब की निस्बत जैद की तरफ। तो इसको हम यहाँ पे जैसे लीव्स ऑफ ट्री जैसे हम बताते ना, यानी कि ठीक है ना, यानी कोई किसी की तरह कोई भी जहां पे निस्बत बयान की जाती है, इसको हम यहाँ ग्रामर की इस्तिलाह में मुरक्कबी इजाफी के तौर पे पढ़ेंगे। हो गया मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब मगर तौसीफी क्वालिटी बयान की, मुरक्कब इजाफी यानी इजाफत बयान की जाती है। अब ये किताब देखो ये भी इनकम्प्लीट है मगर ग्रामर की इस्तिलाह में हम इसको पढ़ेंगे इसमें इशारा, मुरक्कबी इशारी, मुरक्कबी इशारी, ठीक है ना, मुरक्कबी इशारी के तौर पे हम पढ़ेंगे। हो गए तीन। और किताब में जैसे यहाँ पे किताब में इसको हम यहाँ पे इस जिम्न में मुरक्कब के जिम्न में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे मगर मुरक्कबी जारी के तौर पे। तो ये चार हम पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। याद रहा तो सही, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। मुरक्कब, ये मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी इशारी और मुरक्कबी जारी। अब ये जो है ये किताब है, ये वो सारी की सारी इन चार मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये जो मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे क्या हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, ये जो कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम मुरक्कब पढ़ेंगे मगर मुरक्कबी नाकिस के तौर पे नहीं, मुरक्कबी ताम के तौर पे। ये जो पहली वाली ये थी ना, ये सारी की सारी मुरक्कबी नाकिस चार किस्में, इंशाल्लाह हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मुरक्कब नाकिस की चार किस्में पढ़ने की, ये जो मैंने यहाँ पे मिसाल भी बताई। और मुरक्कब ताम ये किताब है, मुरक्कब ताम यानी कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम जुमला कहेंगे, ठीक है ना, आगे हमें पता चलेगा, ठीक है ना। आगे चलें तो इस तौर पे हम मुरक्कब को पढ़ेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे हम मुरक्कब को दो में, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस में, जो मैंने यहाँ पे मिसालों से बयान किया, मिसालों से आपको समझ में आ गया। आगे चले, जैसे मुश्किल किताब, ये मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, यानी कि कंप्लीट, अभी आप मुरक्कब कहो ये भी मुरक्कब है मगर इनकम्प्लीट मुरक्कब नाकिस। अभी आपको वो मैं बताऊंगा मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस को मुरक्कब नाकिस कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस को मुरक्कब ताम कहते हैं। तो मुश्किल किताब जो है ये हमारा मुरक्कब नाकिस है। जैद की किताब ये भी मुरक्कब नाकिस है, ये किताब ये भी मुरक्कब नाकिस है, किताब में ये भी मुरक्कब नाकिस है। अलबत्ता ये जो ये किताब है ये मुरक्कबी ताम के तौर पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे चले, अब मुरक्कब हमने देखा, अब मुरक्कब की दो किस्में जो मैं अभी कहा, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस आपको पता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, और कंप्लीट सेंटेंस मुरक्कबी ताम है। अब देखें, अब मुरक्कब किसे कहते हैं। अब ये दोनों, चाहे मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम, ये दोनों मुरक्कब की किस्में। अब मुरक्कब की डेफिनेशन को हम देखेंगे। मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज, दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने और एक से ज्यादा माना बताएं। अब फिर मैं इसको एक मिनट, हाँ अब देखिए इसको इस तौर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे ये मुरक्कब, मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब वो लफ्ज है, मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से, मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से जायद लफ्जों से, ठीक है ना, मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो या दो से जायद लफ्जों से मिलकर, क्या है, मिलकर
अब मिलकर बने, ठीक है ना, यहाँ पे देखें जो दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने, इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब। और एक से जायद माना बताए, और एक से जायद माना बताए, और एक से जायद माना बताए, इसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब वो लफ्ज हैं जो दो या दो से जायद लफ्जों से मिलकर बने और एक से जायद माना बताए, इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि अल्फाज के मजमूए को। अब आगे चले, अब आगे देखें, ये था मुरक्कब। मुरक्कब इसकी मिसाल में बताऊंगा, जैसे यहाँ पे मिसाल में दूंगा, जैसे अब्दुल्ला, अरबिक में अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह का बंदा। अभी अल्लाह का बंदा ये कंप्लीट नहीं है, अल्लाह का बंदा। अब आप देखो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा कैसा है, कौन है, क्या है, अभी उसके यानी कि सुनने वाले को पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। किसी कहने वाले ने कहा अल्लाह का बंदा, अब सुनने वाले ने सुना अल्लाह का बंदा, मगर ये उसको समझ में नहीं आया अल्लाह का बंदा क्या है, कहाँ है, कैसा है, मर गया, इबादत कर रहा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, वो इसको समझ में नहीं आया, तो इसी वजह से इसको मुरक्कब, तो मुरक्कब नाकिस है। जैसे रसूल करीम, बाइज्जत रसूल, बाइज्जत रसूल, अभी ये समझ में सुनने वाले को इससे पूरा फायदा नहीं मिला, बाइज्जत रसूल, ठीक है ना। जैसे अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, तो यहाँ पे अब अगर सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ गई, अल्लाह एक है, ठीक है ना, अल्लाह एक है, ये है का लफ्ज है, हालांकि यहाँ पर भी अब्दुल्ला दो लफ्ज हैं, अब्दू और अल्लाह, रसूल करीम, ये यहाँ पे मगर मैंने कहा मुरक्कब नाकिस दोनों को, मगर यहाँ पे अल्लाह अहदुन, अल्लाह एक है, यहाँ पे मैंने मुकम्मल का मुकम्मल जुमला है, ठीक है ना। ये कैसे आपको पता चलेगा इंशाल्लाह अभी जब हम आगे चलेंगे। तो ये था मुरक्कब, मुरक्कब की डेफिनेशन। अब मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम किसे कहते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को देखें। मुरक्कब ताम, ठीक है ना, यहाँ पे देखें, मुरक्कब ताम अल्फाज के मजमूए, हाँ अल्फाज के मजमुआ जो है, अल्फाज का मजमुआ से सुनने वाले को, अब अल्फाज का मजमुआ चाहे एक से ज्यादा अल्फाज, दो से ज्यादा, सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, अल्फाज के मजमुए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूं, तो उससे क्या है, एक फायदा ये कि आप समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये है अल मुरक्कब ताम, अल्फाज के मजमुए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, यानी अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि एक से ज्यादा अल्फाज है। इससे क्या है, जो बात सुन रहा है ना, जैसे जो भी बात सुने, एक तो कहने वाला है, उसने अल्फाज का मजमुआ बताया, ठीक है ना। अब अल्फाज के मजमुए जो भी उसने कहा, जैसे उसने कहा अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्फाज का मजमुआ है ना, अब्दू और अल्लाह, ठीक है ना, तो मगर सुनने वाले को भी फायदा नहीं आया। जैसे मुश्किल किताब, अल्फाज का मजमुआ है मगर सुनने वाले को पूरी बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो अल्फाज के मजमुए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए तो उससे मुरक्कब ताम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं, अल्फाज के मजमुए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए उसको मुरक्कब ताम कहते हैं। अब मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं, अब देखें, मुरक्कब नाकिस अल्फाज के मजमुए, जैसे यहाँ पे अब मैं फिर ये इसको हाईलाइट करता हूं, हाँ अल्फाज के मजमुआ बिल्कुल कॉमन ऊपर की तरह, मजमुए से सुनने वाले को पूरी बात समझ में ना आए, बस ये इसकी डेफिनेशन है। ऊपर यानी पूरी बात समझ में आ जाए, यहाँ पे मुरक्कब नाकिस को पूरी बात समझ में ना आए, ठीक है ना, तो उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। यानी कि अल्फाज का मजमुआ है मगर पूरी बात समझ में नहीं आया, जैसे मुश्किल किताब अल्फाज का मजमुआ है मगर सुनने वाले को सिर्फ मुश्किल किताब पता चला। अब ये मुश्किल किताब कहाँ है, मुश्किल किताब टिपाई पे है, मुश्किल किताब किसी की है, मुश्किल किताब कैसी है, ठीक है ना, मुश्किल किताब
کہیں پہ لانی ہے، مشکل کتاب کہیں پہ رکھنی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. مشکل کتاب، اب اگر آپ ایک انسان جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے مشکل کتاب مشکل کتاب مشکل کتاب، اب کہنے والا سننے والا تو کہے گا نا مشکل کتاب کیا ہے. تو یہی ہے، یعنی کہ سننے والے کو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. جیسے اور ایک مثال میں دوں گا، جیسے میں نے پہلے مثالیں دی تھی زید کی کتاب. کوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے زید کی کتاب زید کی کتاب. اب سننے والا یہ کہے گا زید کی کتاب ہے تو کرنا کیا ہے اس کو. اب بتائیں نا اللہ کے بندے، زید کی کتاب آپ رٹ لگائے ہوئے ہو، مگر زید کی کتاب کو کرنا کیا ہے یہ تو بتاؤ. تو جب تک وہ نہیں بتائے گا زید کی کتاب کہاں پہ رکھنی ہے، زید کی کتاب کہاں ہے، زید کی کتاب میرے پاس ہے، تو تب تک سننے والے کو کوئی یہ فائدہ نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں. اب اسی طرح یہ کتاب، کوئی کہہ رہا ہے یہ کتاب سننے والا کیا، یہ کتاب کیا ہے، کہاں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہو یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کہاں رکھنی ہے، یہ کتاب، اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کتاب میں یہ کہہ رہا ہے، تو اس سے بات سمجھ میں، تو اسی کو کہتے ہیں مرکب ناقص، جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے میں مثال دوں گا، تو اب آپ یہ عبداللہ اللہ کا بندہ، میں نے کہا اللہ کا بندہ، اب آپ خود بتا سکتے ہیں مرکب تمام میں مرکب ناقص ہے. ماشاءاللہ، ہاں مرکب ناقص ہے، کیونکہ عبداللہ اللہ کا بندہ. اب یہ رسول کریم باعزت رسول، خود بتا سکتے ہو مرکب تمام میں مرکب ناقص ہے. ماشاءاللہ، ہاں مرکب ناقص ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ مرکب ناقص، اور رسول کریم باعزت رسول مرکب ناقص، دونوں مرکب ناقص. اب کس میں وہ میں نے کہا پہلے مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، ان میں سے کس میں آ رہا ہے ابھی اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ مگر یہ انہی میں سے کوئی کہیں نہ کہیں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو دھیان میں رکھنا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی مرکب ناقص کسے کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. الفاظ کے مجموعے سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. اب مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کے مجموعے سے سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں. آگے چلیں آپ. ہاں مرکب تام. اب مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. اب یہ بات یہاں پہ یاد رکھنا. ایک چیز ہے، جیسے کہ ہم نے شروع سے بامانہ لفظ جب ہم نے پڑھا نا، بامانہ لفظ، وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ، ٹھیک ہے نا، کلمہ، ٹھیک ہے نا، بامانہ لفظ کو کلمہ. تو چاہے بامانہ لفظ کہو یا کلمہ کہو، ایک ہی بات ہے. اسی طرح مرکب تام کہو یا جملہ کہو، یہ دونوں ایک ہی بات ہے. تو مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. اب جملے کی دو قسمیں مانو، مرکب تام کی دو قسمیں یا جملے کی دو قسمیں، دونوں ایک ہی بات ہے. اب میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. چاہے مرکب تام کا ہو یا جملہ کا ہو. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملے کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم آگے چلیں. جملے کی دو قسمیں اب کیا کیا ہے وہ آپ دیکھیں. جملے کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم جملہ فعلیہ. جیسے ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا، یہ دو پارٹ میں پڑھیں گے، اسم اور فعل میں. ٹھیک ہے نا. اب شروع ہم نے کیا ایک ایک کر کے، پھر ہم اب مرکب پر پہنچے تو ہمارے سامنے آنے والا ہے جملہ اسمیہ بھی، اور ہمارے سامنے آنے والا ہے جملہ فعلیہ بھی. اب جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، اس کی تعریف کو دیکھیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم، یعنی کہ اب سمجھ میں خود ہی آ رہا ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا، یعنی سینٹنس تو شروع ہو رہا ہے، مگر سینٹنس شروع ہو رہا ہے جو اسم سے. اسم جیسے الحمدللہ رب العالمین، جیسے الحمدللہ، الحمد یہ سینٹنس ایک ہے. ٹھیک ہے نا. مگر الحمد یہ اسم ہے، اسم سے ہی شروع ہو رہا ہے. جیسے الحمد ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، یعنی کہ اسم کی موٹی علامت الف لام کا ہونا، تو یہاں پہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ اس کو ہم کہیں گے. تو آگے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آئے. جملہ فعلیہ آپ خود بتا سکتے ہو. جملہ فعلیہ وہ جس کا پہلا جز فعل ہو. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیں. جملہ فعل ہم پڑھیں گے یہاں پہ جملہ اسمیہ کو. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے
ठीक है ना। जुमला इस्मिया, हमने इसम शुरू किया, अभी हमने फेल के बारे में कुछ भी नहीं जाना, इस वजह से हम फेल को अभी छेड़ेंगे नहीं, हम अभी इसम पर ही फोकस करेंगे। तो जुमला भी पढ़ेंगे हम इसम का ही, ठीक है ना। तो शुरू करें जुमला इस्मिया। अब ध्यान रखना, जुमला इस्मिया को हम पढ़ेंगे, मगर जुमला इस्मिया के लिए कुछ उसूल हम यहाँ पे याद रखेंगे, उसके बाद हम इंशाअल्लाह जुमले खुद बना सकते हैं। जुमला इस्मिया जैसे ज़ैदुन सालिहुन, एक मिसाल मैंने यहाँ पे दी, ज़ैदुन सालिहुन। सालिहुन कहते हैं नेक को, ज़ैद नेक है, या ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैद डॉक्टर है, या ज़ैदुन मुअल्लिमुन, ज़ैद टीचर है, या ज़ैदुन सादिकुन, ज़ैद सच्चा है, ठीक है ना। ज़ैदुन काज़िबुन, ज़ैद झूठा है। ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद बैठा हुआ है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ये बहुत सारी मिसालें आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ज़ैदुन और सालिहुन, ये दो लफ्ज हैं, यानी अल्फाज का मजमूआ है। अब पूरी बात समझ में आ रही है, ज़ैद नेक है, ठीक है ना। अब ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया है। तो पहले जो जुमला इस्मिया का पहला जुज होता है ना, इससे इब्तिदा होती है। जब इब्तिदा होती है ना, तो उस इब्तिदा, जिस लफ्ज से इब्तिदा हो, उसको कहते हैं मुब्तदा। जुमला इस्मिया का पहला जुज मुब्तदा, क्योंकि इब्तिदा होती है, और दूसरा जुज खबर, क्योंकि ये सालिहुन ज़ैद के बारे में खबर है। ज़ैद नेक है, ज़ैद डॉक्टर है, ज़ैद मुअल्लिम है, यानी इसके बारे में खबर है ना, तो इसी वजह से दूसरे जुज को खबर कहते हैं। पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं क्योंकि उससे इब्तिदा होती है, और दूसरे जुज को खबर कहते हैं क्योंकि इस मुब्तदा के बारे में खबर होती है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अलग इसको करूंगा, जैसे ज़ैदुन मुब्तदा इसमें है और सालिहुन खबर है। ज़ैदुन मुब्तदा और सालिहुन खबर है, ठीक है ना। आगे चलें, अब इसके उसूल पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया के लिए 3 उसूल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 उसूल याद रखने हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह जुमले बना सकते हैं जुमला इस्मिया, ठीक है ना। यानी हम एक दूसरे के साथ अरबिक में अब बात भी कर सकते हैं, इस काबिल हम होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज की क्लास के बाद आप छोटे छोटे जुमले बना सकते हो, ठीक है ना। तो पहला जो है, मुब्तदा और खबर हालत रफा में होते हैं। मुब्तदा और खबर जो है ये हालत रफा में होते हैं, हालत रफ में होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको हालत रफा पता है, अगर मुब्तदा या खबर दोनों में से कोई अगर हो वाहिद मुज़क्कर, तो या तो दो पेश के साथ होगा, अगर अलिफ लाम के साथ हो तो एक पेश के साथ होगा, ठीक है ना, हालत रफा। इसी तरह खबर भी, और अगर वाहिद मुअन्नस हो तो दो पेश के साथ, अगर अलिफ लाम के साथ हो तो एक अलिफ के साथ, ठीक है ना। और यहीं पे बात याद रखें, अगर ये मुब्तदा वाहिद तो है मगर गैर मुनसरिफ है, तब भी एक पेश के साथ आएगा, अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम के बगैर ही एक पेश के साथ आएगा। जैसे आपको पता है, यानी वाहिद मुज़क्कर का एराब, तस्निया मुज़क्कर का एराब हालत रफा, जैसे रजुलानी, और जमा तस्निया मुअन्नस का एराब इमरातानी, ये हालत रफा याद रखनी, क्योंकि हमें मुब्तदा भी हालत रफा में लाना है और खबर भी हालत रफा में लाना है, ठीक है ना। तो जैसे जमा सालिम का मुस्लिमूना या मुस्लिमूना हम बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरह जमा सालिम मुअन्नस, जैसे मुस्लिमातुन लाएंगे, ठीक है ना, तो अलिफ लाम के साथ अल मुस्लिमातु, ठीक है ना। इसी तरह जमा मुकसर, जैसे रजुल की रिजालुन, अलिफ लाम के साथ अर रिजालु, अलिफ लाम के बगैर रिजालुन। जैसे इमरातुन की या जमा मुकसर निसाउन, अलिफ लाम के साथ अन निसाउ, ठीक है ना। तो ये हालत रफा ताजा कीजिए। तो मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते, पहला उसूल, मुब्तदा और खबर हालत रफा में होते हैं। अब देखें, मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा, दूसरा उसूल, मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा, ये उमूमी तौर पे है, यानी उमूमी तौर पे, यानी यहाँ पे हम 99% ये कोशिश करेंगे मुब्तदा को मारिफा लाने की। अब कहीं पे ऐसा भी जुमला बनेगा जहां पे मुब्तदा को मारिफा लाना नामुमकिन है, ठीक है ना, नामुमकिन, ठीक है ना, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, वहां पे मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो वहां पे मुब्तदा भी मारिफा और खबर भी मारिफा हो सकती है, मगर 99% ये है मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा होती है। तो ठीक है ना। तो यहाँ इस सबक में मैं इंशाल्लाह इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा सबसे ज्यादा ये मुब्तदा मारिफा और खबर को नकिरा लाने की। इंशाल्लाह जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ना,
تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے مبتدا اور خبر دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا وہاں پہ، مگر یہاں پہ ہم اسی اصول کو یاد رکھیں گے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، یہ ہو گئے دوسرا۔ تیسرا اصول، جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے۔ جنس یعنی کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث۔ عدد میں مطابقت، اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد، اگر مبتدا تسنیہ ہو تو خبر بھی تسنیہ، اگر مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع۔ اب یہاں پہ جمع ہے نا، جمع دو قسم کے پائے، جمع سالم، جمع مکسر، وہاں پہ اوپن ہے۔ جمع اگر مبتدا جمع سالم ہو، خبر جمع سالم بھی آ سکتی ہے، جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مبتدا جمع مکسر ہو، خبر جمع سالم بھی آ سکتی ہیں اور جمع مکسر بھی، وہاں پہ اوپن ہے، اوپن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین اصول ہیں، مبتدا اور خبر حالت یا رفع میں ہوتے ہیں۔ حالت آپ کو پتا ہے ہر اسم کا، اور حالت رفع ہر اسم کا آپ کو پتا ہے۔ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہی ہے۔ معرفہ کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہاں پہ میں کوشش کروں گا معرفہ کی وہی قسمیں مبتدا بنانے کی، اور خبر نکرہ ہم لا سکتے ہیں۔ جنس اور عدد میں مطابقت آپ کو سمجھ میں آ گیا، جنس اور عدد میں مطابقت کیسی ہوتی ہے، یعنی جیسا مذکر ویسا مؤنث، جنس کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تین اصول اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ تو آگے چلیں، جملے بنانے کی کوشش ہم کریں گے۔ جملہ اسمیہ، جیسے یہاں پہ ایک جملہ ہے زید معلم، ٹھیک ہے نا، زید۔ اب دیکھیے تین اصول، زید پہلا اصول ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے زید یہ مبتدا ہے، حالت رفع میں ہے، اور معلم حالت رفع میں خبر ہے۔ تو زید حالت رفع ہے کیونکہ اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے، زیدن اور زیدن۔ معلم کی بالکل سیم، معلمن معلمین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ حالت رفع ہے زیدن اور معلمون، ٹھیک ہے نا، حالت رفع دونوں ہیں۔ اب دوسرا اصول مبتدا معرفہ خبر نکرہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ مبتدا جو ہے زیدن مبتدا ہے، زیدن کیا ہے، مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی پہلی قسم وہ کیا ہے، وہ ہے علم، ٹھیک ہے نا، علم میں سے آ رہا ہے۔ اور معلمن یہ نکرہ ہے کیونکہ مبتدا یہ معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا اصول بھی فٹ ہوا، مبتدا معرفہ خبر نکرہ۔ اب تیسرا اصول جنس اور عدد میں مطابقت، جیسے زیدن یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہیں اور معلمن بھی مذکر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنس، اب زیدن اگر یہاں پہ فاطمہ ہوتی یا زینب ہوتا، ٹھیک ہے نا، زینب ہوتی، فاطمہ ہوتی یا زینب ہوتی، وہ دونوں مؤنث ہیں، زینب، زینب، زینبو یا فاطمہ تو معلمن جو تھے تو یہ بنے گا معلمتن، ٹھیک ہے نا۔ تو جنس اور جنس میں اب عدد، زید یہاں پہ اکیلا ہے، زیدن، زیدن زید ہے، اور معلمن یہ کیا ہے، زید معلم، زید واحد اور معلم بھی واحد ہے۔ اگر زید اور عمر ہوتا، زید اور عمر ہوتا، جیسے زید و عمر، زید و عمر، تو معلم نہیں بلکہ معلمان آتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عدد۔ اس طرح زید و بکر و عمر تین تھے نا، تو معلمون کی بجائے معلمون آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عدد میں مطابقت، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح بہت سارے جملے یہاں پہ بنا سکتے ہیں، جس کو میں بناؤں گا آپ یہاں پہ سکرین کو روک کے رکھنا، پھر جیسے زیدن میں نے بنایا یہاں پہ زیدن معلمون، آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہو، واحد تسنیہ جمع، جیسے زیدن معلمون، زیدن و حامد معلمانی، زیدن و حامد و بکر معلمون، اس طرح بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے چلیں، دوسری مثال زید طویل، زید لمبا ہے، زید مبتدا، دیکھو اس میں بھی تینوں اصول فٹ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر بھی پریکٹس کر سکتے، جیسے فاطمہ تو جمیلۃ، فاطمہ خوبصورت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو مؤنث جنس کے پہلا اصول فٹ آ رہا ہے کیونکہ فاطمہ بھی حالت رفع ہے اور جمیلۃ بھی حالت رفع میں۔ البتہ سوال یہاں پہ فاطمہ تو پہ پیش آیا، دو پیش کیوں نہیں آئے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر حالت رفع میں ایک پیش آتا ہے، دو پیش کے بجائے ایک پیش آتا ہے، اور حالت نصب و جر میں زبر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ فاطمہ تو غیر منصرف کیوں ہے، کیونکہ عرب کی عورتوں کے نام۔ اب پہلا اصول ہے دونوں حالت رفع میں ہے۔ دوسرا اصول مبتدا معرفہ خبر نکرہ، فاطمہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، اور جمیلۃ نکرہ کیونکہ پانچ قسموں میں سے، معرفہ کی پانچ قسموں میں سے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فاطمہ
मुअन्नस है, जिन्स के एतबार से मुतहर, इसी वजह से जमीलतुन लाया, ठीक है ना। अगर जमीलुन होता तो ये मुज़क्कर होता, ये जमीलतुन है, मुअन्नसी इसका भी लाया। फातिमा तो ठीक है ना, जमीलतुन। अब अदद ये फातिमा, फातिमा वाहिद है, इस जमीलुन हमने लाया। अगर यहाँ पे फातिमा तू होता और जैनब होती, फातिमा और जैनब, फिर जमीलतुन के बजाय जमीलतानी लाते, ठीक है ना, जमीलतानी लाते, ठीक है ना। इसी तरह हम आगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बहुत सारी मिसालें बना सकते हो। जैसे इब्राहिम नबी, देखो इब्राहिम, तीनों उसूल फिट आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे देखना इब्राहिम पर जबर क्यों पेश क्यों आया, दो पेश के बजाय, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है और अंबिया के नाम में से आ रहा है, ठीक है ना। मुहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद एक रसूल है, बिल्कुल तीनों उसूल फिट आ रहे हैं, मगर सिर्फ यहाँ पे अब अंबिया के नाम में से, मगर हमने देखा अक्सर अंबिया के नाम, उनमें से 6 नबियों के नाम वो हैं जो गैर मुनसरिफ, उनमें से मोहम्मद भी है जो मुनसरिफ है, ठीक है ना। तो इसी तरह आगे हम चलें, और बहुत सारी मिसाल, जैसे जैदुन उस्तादुन, जैद एक टीचर है, तीनों उसूल फिट आ रहे हैं। जैदुन तवीलुन, जैद लंबा है। बिलालुन तबीबुन, बिलाल एक टीचर, ये डॉक्टर है। बकरुन, जैसे बिलाल, अब जैनब के बारे में हम बताएंगे कि जैनब एक डॉक्टरनी है, तो जैनबू तबीबतुन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह बकरुन जालिसुन, बकर बैठा है, अगर फातिमा होती तो फातिमा जालिसतुन लाते, ठीक है ना। रकीबुन सालिहुन, रकीब नेक है। रायदुन आबिदुन, रायद इबादत गुजार है, रायद इबादत गुजार है। ये चीजें आप नोट कर सकते हो, इस तरह आप जुमले बना सकते हो, ठीक है ना। रायद एक इबादत गुजार है। इसी तरह अगर हमें बताना हो, ठीक है ना, इसी तरह अगर हमें ये बताना हो, इसका एक और हम बनाएंगे, जैसे हमें एक मिसाल बतानी है, आगे हम चलें, ठीक है ना। रायद इबादत, आगे हम देखेंगे, जैसे हमें एक मिसाल बतानी है कोई भी, जैसे ताहिर, ताहिर के बारे में कहो, ताहिर रोजेदार है, तो ताहिर आएगा ताहिरुन, ठीक है ना। रोजेदार के लिए साइमुन, रोजेदार। ताहिरुन, ताहिरुन साइमुन, ताहिर, देखो तीनों उसूल फिट आ रहे। अब हमें कहना है जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या है, फरिश्ता है, तो हमें कहना है जिब्रीलु मलकुन, जिब्रीलु मलकुन। अब अगर हमें कहना है उसामा के बारे में, वो सच्चा है, उसामा सच्चा है, तो उसामतु सादिकुन, क्यों उसामतु मैंने क्यों लाया, उसामा लड़के का नाम है, और जब भी कोई मर्दों के नाम गोलता वाला हो तो वो भी गैर मुनसरिफ में आता है। तो जिब्रील, यहाँ पे जिब्रीलुन नहीं आया, जिब्रील आया, क्योंकि ये भी गैर मुनसरिफ, क्योंकि फरिश्तों के नाम। उसामतु सादिकुन, ठीक है ना। तो ये है। अब ये मिसालें हमने देखी, अब हम तस्निया बनाएंगे, यानी कि अब ताहिर था या जैद था, अब जैद के साथ हामिद को रखेंगे, फिर उसकी खबर देखेंगे मुताबिकत उसमें, देखो जैदुन, अगर हमें बताना जैदुन व हामिदुन, जैद और हामिद, व आता है एंड के लिए, जैद और हामिद नेक है, तो हम कहेंगे सालिहानी, ठीक है ना। जैदुन व हामिदुन सालिहानी, ठीक है ना। अब जैदुन व हामिदुन, अगर हमें बोलना है जैद और हामिद सच है, जैदुन व हामिदुन सादिकानी। अब जैद और हामिद डॉक्टर है, तो हमें दोनों डॉक्टर हैं, तो हमें कहना है जैदुन व हामिदुन तबीबानी। दोनों टीचर हैं, जैदुन व हामिदुन मुअल्लिमानी, ठीक है ना। ये है वो मुताबिकत, मुअल्लिमानी, क्योंकि ये दो है ना, इस वजह से खबर भी तस्निया आ गया, मुताबिकत है, ठीक है ना। इसी तरह हमें बताना जिब्रील और मीकाइल, जिब्रील और मीकाइल क्या है, दो फरिश्ते हैं, तो जिब्रीलु व मीकालु, जिब्राइलु भी आएगा और मीकाइलु भी आएगा, और जिब्रीलु और मीकालु इस तरह भी आएगा, जिब्रीलु मीकालु मलकानी। अब हमें बताना है, जैसे नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दोनों रसूल हैं, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, नूहुन व सालिहुन रसूलानी, ठीक है, नूहुन व सालिहुन रसूलानी। इसी तरह हमें बताना है, जैसे और एक मिसाल, आयशा और मरियम, आयशा और मरियम के बारे में खबर देनी, वो दोनों नेक है, तो आयशा तू व मरियम दोनों गैर मुनसरिफ हैं, क्योंकि अरब की औरत है। आयशा तू व मरियम सालिहातानी, सालिहातानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नूहुन व सालिहुन, अब हमें आदम और सालिह बताना हो, तो हम बताएंगे आदमु व सालिहुन, क्योंकि आदमु गैर मुनसरिफ में आता है और सालिहुन मुनसरिफ में आता है, ठीक है ना, रसूलानी। तो इस तरह वो सारा सबक जब आपके सामने होगा
تو آپ اچھی طرح جملے بنا سکتے ہو. اب ہمیں اور ایک مثال میں بتاؤں گا، جیسے زینب اور فاطمہ. زینب اور فاطمہ وہ دونوں روزے دار ہیں، تو کیا بتائیں گے؟ زینب و فاطمہ صائمتان. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا کہ یہ مطابقت ہم نے دکھائی عدد میں. اب ہم ایک اور یہاں پہ بنائیں گے، جیسے زید و حامد اور محمود، یعنی دو سے زیادہ. اچھا ہے، ہمیں بتانا ہے زیدن، یہ زید کے لیے زیدن آئے گا، حامد کے لیے حامدن آئے گا، اور محمود کے لیے محمودن آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حالت رفع. اور کے لیے واو آئے گا. زیدن و حامدن و محمودن، نیک ہے، تینوں نیک ہے، تو خبر آئے گی صالحون. جیسے زیدن و حامدن و محمودن صالحون. اس طرح اور ایک مثال، اسامہ اور طلحہ اور عثمان تینوں کیا ہے؟ وہ ہے ٹیچر ہے. اسامہ، طلحہ اور عثمان، اور کے لیے واو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بتائیں گے اسامۃ و طلحۃ و عثمان معلمون. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح عائشہ اور مریم اور زینب، عائشہ، مریم اور زینب، یہ تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں معلمہ ہے. تو دیکھو معلمون، اب یہ مذکر تھے، اب مونس آئے گا نا، تو معلمون کی بجائے معلمات آئے گا. کیوں؟ عائشہ اور مریم اور زینب معلمات، عائشہ و مریم و زینب معلم. دیکھو تینوں اصول فٹ آ رہے، تینوں اصول فٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک اور مثال دوں گا، جیسے یہاں پہ مذکر کے لیے میں نے الگ بتایا، 3 مذکر لائے اور 3 مؤنث. اب اگر مؤنث 2-3 ہو، جیسے فاطمہ ہے اور زینب ہے، ان کے ساتھ میں زید کو رکھوں گا. فاطمہ، زینب اور زید. اب مجھے بتانا ہے ان کے بارے میں خبر دینی ہے. فاطمہ، دیکھو 2 مؤنث ہے اور 1 مذکر، مجھے خبر دینی ہے فاطمہ اور زینب اور زید تینوں نیک ہے. تو اب مسئلہ ہے، اب مسئلہ آگے صالحون آئے گا یا صالحات آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اب قاعدہ ہم فٹ کریں گے وہی قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، الرجال قوامون علی النساء، مطلب یعنی کہ مردوں کا ہی اعتبار کیا جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہاں پہ 2 ہی، جیسے میں ایک مثال دوں گا، فاطمہ و زینب اور زید صالحون، تو مجھے بتانا ہے فاطمہ و زینب و زیدن صالحون. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میں بتاؤں، کیونکہ اب ایک مذکر ہے تو 2 مؤنث 1 مذکر ہے، تب بھی میں نے مذکر. اب میں یہ بھی بتاؤں، اگر 99 بھی مؤنث ہوں گے نا اور 1 مذکر ہوگا، تب بھی مذکر کا ہی اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہے گا کیونکہ فاطمہ زینب پہلے تھی، پھر زید آخر میں تھا خبر کے ساتھ. اس نہیں، اگر ہم کہیں گے نا زید و فاطمہ تو وزن، یعنی زید کو پہلے لائیں گے، تب بھی جا کے اسی کا اعتبار، چاہے مذکر شروع میں آئے، چاہے مذکر بیچ میں آئے، چاہے مذکر آخر میں آئے، تو خبر مذکر کے اعتبار سے ہی ہم لائیں گے. جیسے میں مثال دوں گا یہاں پہ، فاطمہ و زینب و زید صالحون، اور زید و فاطمہ و زینب صالحون. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ ایک اصول تھا. اب یہ تھا، یہ جو جتنا بھی ہم نے پڑھا نا، یہ سارا کا سارا تھا وہ، یعنی کہ معرفہ، مبتدا معرفہ خبر نہ کرا، مگر معرفہ کی پہلی قسم علم میں نے لایا، اور تینوں طریقوں سے لایا، یعنی کہ واحد بھی، تسنیہ بھی، جمع بھی. ٹھیک ہے نا؟ مکس بھی لایا، سارا میں نے. اب ہم دیکھیں گے ایک اور قسم، جیسے معرفہ کی ایک اور قسم جو لاسٹ میں ہم نے پڑھی، وہ معرب بالنام، یعنی کوئی اسم ہوگا، جیسے قلم ہے، قلم، یہ بھی نکیرہ ہے، معرفہ کی کوئی قسم نہیں. اب اس کو اگر معرفہ بنانا ہے تو القلم لگائیں گے، کیونکہ معرفہ بنانا ہے ضرورت ہے، ہمیں مبتدا ہمیں کیا لانا ہے؟ معرفہ. تو اگر ہمیں قلم ان کو مبتدا بنانا ہے، مبتدا کی جگہ پہ لانا ہے، تو اس قلم کو القلم بناؤں گا. القلم پھر یہ نیا ہے تو جدید لاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جیسے مسلمان ہے، مسلمون، مسلمان سچا ہے، تو مجھے کیا بتانا ہے؟ مسلم صادقن نہیں، بلکہ المسلم لاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مبتدا معرفہ لانا ہے. اور یاد رکھنا، دیکھو کمپلیٹ سینٹینس جو ہوتا ہے نا، کمپلیٹ سینٹینس جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک چیز آتی ہے، جیسے زید نیک ہے، زید اور نیک، زید صالح دیکھا، مگر ہے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی. ٹھیک ہے نا؟
अब यहाँ पे ये मैं बताना क्यों, बताने की जरूरत क्यों पड़ी, अब मैं अभी बताऊंगा। तो जब ये दोनों यानी कि मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा बनेगी, ठीक है ना, यानी कि दोनों नकीरा नहीं, मुब्तदा मारिफा खबर नकीरा, तो वहां पे वो इन मारिफा और नकीरा के कॉम्बिनेशन से है का मीनिंग खुद निकलता है। जैसे जैसे अल मुस्लिम, ये मुस्लिम था, अल मुस्लिम मारिफा बना, अल मुस्लिम सादिकुन, तो इसका मतलब है मुसलमान सच्चा है। अगर मैं ये पढ़ूंगा मुस्लिम सादिकुन, तो देखो मुब्तदा भी नकीरा और खबर भी नकीरा, तो वो इसका मीनिंग जो है हम करेंगे फिर सच्चा मुसलमान। मुसलमान सच्चा है ये नहीं कह सकते। मैंने कहा ना मारिफा और नकीरा का जो कॉम्बिनेशन है, इससे ये है का मीनिंग खुद निकलता है, ठीक है ना। तो इसकी मिसाल में दूंगा। अब मुअर्रब बिल्लाम को मैं यहाँ पे खबर लाना चाहूँ। अच्छा, अल मुस्लिम है, अल मुस्लिम में लाऊंगा तो उसके लिए अल मुस्लिमों की खबर यानी मुसलमान सच्चा है, तो उसके लिए मुझे लाना है सादिकुन, अल मुस्लिमो सादिकुन। अच्छा, अगर मुझे बताना है अल मुस्लिमतु यानी कि मुसलमान औरत के बारे में, तो वहां पे मुझे लाना है अल मुस्लिमतु सादिकुन, नहीं बल्कि सादिका तुन, ठीक है ना। दोनों पढ़ो। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं कहूं अल मुस्लिमु मर्द है और मुजक्कर है, तो तीनों उसूल सामने रख के मैं इसकी खबर सादिकुन लाऊंगा। और अल मुस्लिमतु जब मैं कहूंगा, तो तीसरा उसूल जो है उसके मुताबिक मुझे क्या लाना है, सादिका तुन, ठीक है ना। जैसे मैं मिसाल भी यहाँ पे बताऊंगा। अब मिसाल आप याद रखें, जैसे ये है अल मुस्लिम सादिकुन, मुसलमान सच्चा है, अल मुस्लिमतु सादिकतुन, मुसलमान औरत सच्ची है। अगर मैं अलिफ लाम इस पर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मुस्लिम सादिकुन, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, इनकम्प्लीट। मैंने कहा ना मारिफा और नकीरा का कॉम्बिनेशन जो है उससे क्या माना निकलता है, कंप्लीट सेंटेंस का है का माना खुद निकलता है, ठीक है ना। मुस्लिम अल मुस्लिमुन सादिकुन नहीं कह सकता हूं, अल मुस्लिम, क्योंकि दूसरा उसूल जो है मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा, ठीक है ना। ये अल मुस्लिम मारिफा क्यों है, क्योंकि मारिफा की एक किस्म है मुअर्रब बिल लाम, और सादिकुन नकीरा क्यों, क्योंकि मारिफा की कोई किस्म नहीं है। अल मुस्लिम सादिकुन, अल मुस्लिमतु सादिकतुन। अब देखो तीसरा उसूल जो जिन्स और अदद, अदद अब अगर ये मुसलमान मुझे बताना है दो मुसलमान सच्चे हैं, तो मुस्लिम मुझे लाना है अल मुस्लिमानी सादिकुन के बजाय सादिकानी, अल मुस्लिमानी सादिकानी, ठीक है ना। तो उसूल फिट हुआ। अब अगर इसका मुस्लिमातुन यानी कि दो मुसलमान औरतें सच्ची हैं, तो मुझे लाना पड़ेगा अल मुस्लिमतानी सादिकातानी, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखें अल मुस्लिमानी सादिकानी, तीनों उसूल फिट आ रहे हैं। अल मुस्लिमतानी सादिकातानी, जैसे देखिए अल मुस्लिमानी सादिकानी, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में, तस्निया का एराब आनी और आईनी से पहचाना जाएगा, हालत रफा हालत रफा, हालत नस्र आईनी और आईनी से, ठीक है ना। तो हालत रफा में दोनों है मुस्लिमानी सादिकानी, पहला। दूसरा मुब्तदा मारिफा अल मुस्लिमानी, अलिफ लाम की वजह से ये मारिफा है और खबर नकीरा है, ठीक है ना। और तीसरा उसूल जिन्स और अदद, जिन्स अल मुस्लिमानी मुजक्कर है, इसी वजह से ये भी मुजक्कर, और अदद यानी अल मुस्लिमानी तस्निया, इसी वजह से खबर भी तस्निया। इसी तरह यहाँ पे अल मुस्लिमतानी तस्निया और ये भी तस्निया, और जिन्स अल मुस्लिमतानी मुअन्नस है, इसी वजह से ये भी मुअन्नस है, ठीक है ना। आगे चले। अब हमें बताना इसी का जमा अल मुस्लिमूना, तो उसके लिए सादी कोना आएगा, अल मुस्लिमूना सादी कोना यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अल मुस्लिमूना सादिकोना और अल मुस्लिमातु सादिकातुन। अब अल मुस्लिमा यहाँ पे मुस्लिमातुन सादिकातुन नहीं कह सकती, क्योंकि फिर नकीरा दोनों बनेगा। मारिफा बनाना है अलिफ लाम की वजह से बनाएंगे अल मुस्लिमातु, तो दो पेश के बजाय एक ही पेश, अल मुस्लिमातु सादिकातुन, यहाँ पे दो पेश आएंगे क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, ठीक है ना, नकीरा ना। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, मुस्लिम बहुत सारी मुसलमान औरतें क्या है, सच्ची हैं। आगे चलें। अब इसी तरह मैं कुछ मिसालें और बताऊं, जैसे अल कलम कदीमुन, कलम पुराना है, कलम पुराना है। देखो तीनों उसूल फिट आ रहे हैं, ठीक है ना। कलम मुजक्कर है, कदीमुन भी मुजक्कर। अगर हमें मिरवातुन हमें बोलना है, जैसे पंखा मिरवातुन, तो अल मिरवातु कदीमतुन आता, ठीक है ना। तीनों उसूल फिट करने, अल कलम कदीमुन। अब मुझे बताना है दरवाजा खुला है,
दरवाजे के लिए बाब आता है और खुले हुए के लिए मफ्तून आता है। तो मुब्तदा को मारिफा बनाना है अल बाबू मफ्तूहुन, ठीक है ना। इस तरह मुझे बताना है अन्नाफिज़तु यानी कि खिड़की, अन्नाफिज़तु यानी खिड़की खुली हुई है, अन्नाफिज़तु गोलता आएगा तो मुअन्नस, तो इसकी खबर भी मफ्तूहुन नहीं बल्कि मफ्तूहतुन लाना है। जैसे मैं बताऊंगा अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। इसी तरह मजे की बात, अब ये और एक मिसाल में दूंगा। अब देखिए चाय गर्म है, अशायु हारुन, अशायु हारुन, यहाँ पे लिखा ना अशायु हारुन, चाय गर्म है। देखो मुज़क्कर है अशायु हारुन, क्योंकि मुअन्नस की किसी किस्म में नहीं आ रहा है, हारुन गर्म है। अब देखिए अल कहवतु हारतुन, कहवा अल कहवतु, अरब वाले अल कहवतु गोलता के साथ लाते तो हमें मुअन्नस बनाना पड़ेगा क्योंकि मुअन्नस है, और इसी वजह से हारून की वजह हारतुन मैंने लाया क्योंकि तीसरा उसूल जो है अल। अब देखिए मजे की बात है, यहाँ पे शाय अशायु हारून अल कहवतु हारतुन। तो अरब वाले जो है ना चाय, चाहे वो नमक वाली हो चाहे वो चीनी वाली हो, चाय अगर यहाँ पे किसी बर्तन से चाय गिर गई तो हम कहेंगे चाय गिर गई, मगर अरब वाले कहेंगे चाय गिर गया, ठीक है ना, मुज़क्कर है, ठीक है ना। और कहवा अगर यहाँ पे गिरेगा ना तो हम कहेंगे कहवा गिर गया, तो वो कहेंगे कहवा गिर गई, ठीक है ना। तो उनके यहाँ चाय जो है वो मुज़क्कर है और हमारे यहाँ चाय मुअन्नस है, और उनके यहाँ चाय कहवा मुअन्नस है और हमारे यहाँ ये कहवा जो है मुज़क्कर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इनकी खबर भी इनके जिन्स के मुताबिक हमने लाई, ठीक है ना। तो इसी तरह अब एक तस्निया की मिसाल में दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल कलमानी कदीमान, देखो दो कलम पुराने, कदीमानी नए हो तो जदीदानी, ठीक है ना। हाँ अल अकलाम कदीमुना, देखो कलम की जमा जो है अल अकलाम आता है, अल अकलाम कदीमुना, कलम पुराने हैं। देखो अल कलम, यहाँ पे कलम जो है अल कलम, अल अकलाम जो है अल अकलाम ये जमा मुकस्सर है, जमा, और कदीमुना जमा सालिम है। मैंने कहा ना ओपन, ये ओपन है क्योंकि जमा मुकस्सर की खबर जमा सालिम भी आ सकती है, जमा सालिम की खबर जमा मुकस्सर भी आ सकती हैं। अल अकलामु कदीमुना, ठीक है ना। तो ये कुछ मिसालें हैं। तो एक उसूल आपको अब समझना है आगे, वो इंशाअल्लाह में हाँ अब उसी उसूल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक उसूल, वो उसूल जब आप याद रखोगे ना, यानी वो जो हमने 3 कायदे पढ़े ना उसमें से एक सबक की तरफ, मखलूकात में से कुछ मखलूक जो भी है ना, कुछ आकिल होते हैं कुछ गैर आकिल होते हैं, ठीक है। उनमें से इंसान जो है मखलूक में से आकिल है, जिन्नात आकिल है और फरिश्ते आकिल है, ये 3 आकिल है। अब मैं एक कायदा बताने वाला हूं, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक अभी हमने देखा अल अकलामु कदीमुना, पीछे देखा तो यहाँ पे अल अकलामु कदीमतुन, तो इसका भी तर्जुमा है कलम पुराने हैं, कलम पुराने हैं। मगर ये जो अल अकलामु की खबर जो आ गई यहाँ पे वाहिद मुन्नस है, हालांकि आनी चाहिए क्या जमा, ठीक है ना, जमा, और वो भी मुज़क्कर। मगर यहाँ पे इसका उल्टा, एक तो वाहिद है और फिर वाहिद मुन्नस। तो मसला क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखिए अहम कायदा वो क्या है, जब मुब्तदा गैर आकिल जमा मुकस्सर हो, जब मुब्तदा गैर आकिल जमा मुकस्सर हो तो मुब्तदा की खबर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, ठीक है ना। जब मुब्तदा गैर आकिल, गैर आकिल है ना, अल अकलाम आकिल है या गैर आकिल है, इंसान जिन फरिश्तों में से नहीं है, और जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है, तो जब मुकस्सर गैर आकिल जमा मुकस्सर हो तो मुब्तदा की खबर, ये मुब्तदा की खबर वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। तो इसका मतलब है अल अकलामु कदीमुना भी आएगा, अल अकलामु कदीमतुन। अच्छा अल अकलामु कदीमुना जो है ना वो आएगा एक्सेप्शन, वो आएगा अल अकलामु कदीमुना फार्मूले के तहत, जो हमने वो 3 फार्मूले पढ़े जिन्स और आदत में मुताबिकत होगी, और अल अकलामु कदीमुना ये एक्सेप्शन के मुताबिक आएगा, ठीक है ना। हाँ याद रखना। अब देखिए यहाँ पे अत्तालिबु जालिसुन, इसका तस्निया अत्तालिबानी जालिसानी और जमा अत्तुल्लाबु जालिसुना। यहाँ पे अल मुमिनु सादिकुन, जरा इसका तस्निया बनाए, और इसका जमा बनाए
المؤمنین صادقون، ٹھیک ہے نا. اچھا المنافق کاذبن، ذرا اس کا تسنیہ بنائیں. ہاں جمع بنائیں اس کا. یہ جو ہے نا، یہ جو یہاں پہ چارٹ ہے نا، دی گئے مثالوں کے مطابق کالم مکمل کریں. بس آپ اس کو اسمیہ، ٹھیک ہے نا. آج ہم نے مرکب پڑھا، ٹھیک ہے نا. مفرد سے مرکب کی طرف ہم چلے. مرکب ہم نے دیکھا، مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام، دوسرا مرکب ناقص. مرکب ناقص کو ہم نے پینڈنگ ہی رکھا، مرکب تام شروع کیا. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی جس کا پہلا جز اسم ہو. جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا جو فعل سے شروع ہو، یعنی جس کا پہلا جز فعل ہو. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں. تو آج ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا. جملہ اسمیہ کو یعنی کہ صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے یوز کرنے کے لیے ہم نے 3 اصول دیکھے. پہلا اصول تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو دو جز ہیں، مبتدا اور خبر، وہ دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے. دوسرا اصول، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ عموماً، یہ قاعدہ یہ ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہیں. اور تیسرا اصول، جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہیں. یہ 3 اصول ہم نے یہاں پہ دیکھے. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ صحیح طریقے سے یہ جملہ بنایا، ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ ہم نے دیکھا، جملہ اسمیہ بنایا، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اب آگے ہم پڑھیں گے اب جملے، یہ جو جملہ ہے اس میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، زور کیسے پیدا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے آج جملہ اسمیہ جو ہمارا ہے، جملہ اسمیہ، اس میں سے ہم نے دیکھا کہ دوسرا اصول جو ہے مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اس میں سے ہم نے معرفہ کی پہلی قسم علم دیکھا. اس کے بعد دوسری قسم جو ہے وہ معرب باللام، وہ بھی دیکھا. اس کو بھی ہم نے مبتدا کی جگہ پہ یوز کیا. اور انشاءاللہ اگلا والا جو سبق ہے وہ بھی یہی جملہ اسمیہ ہی رہے گا، مگر اس میں ہم مبتدا جو ہے، مبتدا کو یا تو اسم اشارہ کو بنائیں گے مبتدا کی جگہ، اسم اشارہ کو پھر اس کی خبر کو لائیں گے. جیسے ہم انگلش میں ایک جملہ بتاتے ہیں، دس از اے بوائے. دس جو ہے نا وہ اسم اشارہ ہے اور بوائے مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم دیکھیں گے تو ایک ہوتا ہے دس بوائے، دوسرا ہوتا ہے دس از اے بوائے. ہم دس بوائے کو ابھی نہیں دیکھیں گے بلکہ دس از اے بوائے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آگے یہاں یہ دیکھیں گے، یہاں ہم دیکھیں گے یا تو اسم اشارہ کو ہم مبتدا کی جگہ پہ لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسم اشارہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. یا تو ہم ضمائر کو مبتدا کی جگہ پہ لائیں گے. ضمائر جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہی شی، جیسے ہی از اے بوائے، ٹھیک ہے نا. یا ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم بتائیں گے جس طرح ہی از اے بوائے کہتے ہیں، اس طرح تو یہاں پر بھی ہم ایک اسی طرح جملہ یعنی کہ ضمیر جو ہے اس کو مبتدا کی جگہ پہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آگے جو اگلا والا جو سبق ہے وہ بھی ہم دیں گے. اور یہ یاد رکھنا آخر میں جو ہم نے یہاں پہ وہ ایک یہ اصول 3 تھے، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، تیسرا اصول جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسیپشن بھی یہاں پہ دیکھا، ایک اہم قاعدہ، وہ یہ کہ جب مبتدا غیر ذوی العقل یعنی غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو، جب مبتدا جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ ہم نے وہاں یہاں پہ قاعدہ دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکسیپشن تھا. اصول کے مطابق الاقلام قدیمون آئے گا، الاقلام قدیمون فارمولے کے تحت، اور ایکسیپشن کے تحت الاقلام قدیمتن آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے آج کا سبق دیکھا. بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو سیریز ہے، بس آپ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جب یہ سیریز پوری ہو جائے گی انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم قرآن پاک کی آیت کو یا حدیث پاک کو گرامیٹیکلی انالائز کر پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک یا حدیث پاک کا میننگ بھی ہم سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں سے وعدہ ہے، تو یہ سیریز جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ انشاءاللہ یہ دیکھنا کہ آپ کو یہاں سے
اس محنت سے اس تھوڑی سے وقت میں آپ کو کیا ملا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں. تب تک خوش رہے، سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.